ہم نے بے انتہا کوشش کی اور ہم کامیاب بھی ہوئے کافی حد تک. ہاں پرابلمز آئے ہیں, یہ ایسی وبا تھی کبھی پہلے کسی کو پتہ نہیں تھا. میں یہ سیفلی کلیم کر سکتا ہوں, چاہے مانے لوگ یا نہ مانے, کہ صوبہ سندھ کے لوگوں نے پورے پاکستان کو راستہ دکھایا ہے اس وبا قابو پانے کے لیے. اب چاہے جو کچھ بھی کہہ لیں, اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری تعداد کم ہے, بہت اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے, کرم کیا ہے, لیکن اس میں صوبہ سندھ کے لوگوں کی قربانی شامل ہے جو لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے لاک ڈاؤن کیا اور شروع میں اس کا پھیلاؤ روکا. نہیں تو باقی ملکوں میں ابھی بہت باتیں کر رہے ہیں جی اتنے ملک کھل گئے, وہ بڑے وہ عجیب و غریب نمبر, جس کو جو مرضی آتی ہے وہ نمبر دے دیتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ خود دیکھیں تو جن جن ممالک نے وہ تدابیر نہیں کی ہیں یا لیٹ ہو گئے, ہم لیٹ نہیں ہوئے. مجھے حیرت کبھی کبھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں الزام دیا جاتا ہے ہمارے اوپر کہ جی آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا اور یہ فلاں پریشانی ہوگی, یہ پریشانی ہوگی, اور اس کے اگلے ہی سانس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جلدی سٹیپس لیے اس لیے پاکستان بچ گیا اور وہ ہم نے جلدی سے لاک ڈاؤن کیے. تو خیر جو مرضی ہے وہ کریں. میں زیادہ اور نہیں, باقی میں آپ کے سوالات لے لوں گا اس لیے کہ میں زیادہ اور نہیں کرنا چاہ رہا. صرف آج کا مقصد پریس کانفرنس کا یہ تھا کہ میں یہ عید نام کرنا چاہتا ہوں اپنے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, ہیلتھ ورکرز جو کہ اس وبا سے, کہ ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں, ہماری پولیس, ہماری لا انفورسمنٹ, ہماری ریونیو کے لوگ جن لوگوں نے ادھر کام کیا ہے, باقی ڈپارٹمنٹس کے, اور جو کوئی بھی والنٹیئرز جو کوئی بھی رول رہا ہے اس وبا کے لیے, میں یہ عید ان کے نام کرنا چاہتا ہوں. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, میڈیا کی توسط سے پورے پاکستان کے لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس عید کو سادگی سے منائیں. اگر پتہ نہیں میں نے نئے کپڑے نہیں پہنے اس عید پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی تھی کہ جب ایسی باتیں ہو رہی تھی کہ جی آپ نے نہیں سلانے کپڑے اور لوگوں نے تو سلانے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس ماحول میں ہم نئے کپڑوں کی بات کریں. چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ مراد علی شاہ جھوٹ بولتا ہے, کوئی ایسی وبا نہیں, ایسے بھی لوگ ہیں نا, کوئی ایسی وبا بڑی نہیں ہے. لیکن دوسری سانس میں آپ یہ بولتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں اکنامک ٹرموائل ہوا ہے, غربت بڑھ گئی ہے. میں وہ نمبروں پہ وقت آئے گا وہ بات کروں گا, جو یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں بڑی بڑی مزیدار باتیں ہیں وہ, لیکن اس وقت کرنے کی نہیں ہے. کروں گا, موقع آئے گا. جو اکنامک بات کر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے ہی ہو گیا, کرونا کی وجہ سے نہیں, آپ کی اپنی نااہلی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے ادھر. چلیں مان لیں کرونا کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے, لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے, اس وقت تو سادگی سے عید منانے کے لیے کہہ دو. اسی وجہ سے کہ میں اگر افورڈ کر سکتا ہوں نئے کپڑے اور میں سلوا لوں, وہ مزدور جو افیکٹ ہوا ہے, جو دیہڑی دار جو افیکٹ ہوا ہے, وہ تو نئے کپڑے نہیں لے سکتا. اسی کے لیے آپ نیشنل طور پہ اعلان کریں کہ ہم سادگی سے عید منائیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ اعلان, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے, پورے پاکستان میں ایک بات ہونی چاہیے. اور میں یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں اس وقت نہیں, میں آپ لوگ مجھے پتہ ہے سوال ہو سکتا ہے کریں, اسمبلی سیشن جب بھی ہوگا, جب اسپیکر صاحب بلائیں گے ادھر, میں پورے جواب دوں گا تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کون کس نے کیا کیا ہے اس وبا کے دوران, کس طریقے سے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کس طریقے سے لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے. اس میں بہت لوگ انوالوڈ ہیں, لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں ایک نیشنل یونٹی, ایک نیشنل نیریٹو. تو میری درخواست وزیر اعظم صاحب سے بھی ہے کہ یہ قومی اعلان کریں کہ عید سادگی سے منائی جائے. صوبہ سندھ کے حوالے سے میں نے پورے پاکستان کے لوگوں کو درخواست کی ہے, ایز این انڈیویجول, ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ میں اپنے صوبے کے لوگوں سے کہہ سکتا ہوں. ایک دو چیزیں اور جو میں اگین
بتانا ضرور چاہوں گا، اس لیے کہ فیصلہ کرنے والا لوگ خود ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے والے اگر ہونا چاہے. اس وبا نمبرز بھی ہیں، میں نمبرز نہیں دوں گا، بہت سارے نمبرز ہو جاتے ہیں. جو تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز ہیں پورے پوری دنیا میں، وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جہاں پہ پاپولیشن ڈینسٹی زیادہ ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس میں نہیں، بہت سمپل سی چیز ہے، وہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان میں بھی کراچی شہر سب سے زیادہ تھکلی پاپولیٹڈ ہے، سب سے زیادہ افیکٹ کراچی شہر ہوا ہے، دوسرے نمبر پہ لاہور ہوا ہے، اس لیے کہ لاہور اس کے بعد زیادہ تھکلی اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے نا. تو جو سٹیپس لینے ان بڑے شہروں میں لینے ہیں نا ہم نے، اور پھر اس کو لسانی اور سیاسی بات میں بدل دیا جاتا ہے. سٹیپس وہی لیں گے جہاں پہ بیماری پھیل رہی ہو زیادہ. اور کہا گیا کہ دشمنی کی فلانے کی، وقت بتائے گا ہر چیز کے لیے. لیکن میری ادھر کابینہ، ہماری نیتیں بالکل ٹھیک تھیں، اور ہماری ریزالو بالکل تھی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ، ان کی گائیڈنس میں جو ہم نے فیصلے لیے نیک نیتی سے، اور کافی حد تک درست فیصلے لیے ہیں. آپ نے دیکھ لیا نا، وہ جو لاک ڈاؤن کھلا تھا، بازاریں کھلی تھیں، آپ کے اخباروں نے رپورٹ کیا، میں نے نہیں کہا کہ جس طریقے سے شاپنگ ہو رہی ہے بازاروں میں، اچھی بات ہے، لوگ خرید و فروخت کریں. لیکن کیا ایسا ماحول تھا کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے؟ کہیں 3 مہینے ہو گئے. ایک آدھ ایشو وہ میرپور خاص کا دکھاتے ہیں، اس کے اور بیک گراؤنڈ میں اور چیزیں، ایک ڈاکٹر کا بتا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ کریں بات. ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں اس ملک میں. ہاں پرابلمس ہیں، پرابلمس پہلے سے تھے، پرابلمس آپ کے کریٹ کیے ہوئے تھے. کل میں نہیں آج بات کروں گا، وہ وقت آئے گا بات کروں گا. کل ساری آئی نا رپورٹس کی جو انہوں نے نمبرز کے ساتھ فجنگ کی ہے، اکنامک رپورٹنگ ہوئی ہے. مس رپورٹنگ نہیں، فراڈ. مس رپورٹنگ نہیں ہوتی ان چیزوں میں. مس رپورٹنگ ہے کہ غلطی سے مس رپورٹنگ آپ کرتے ہیں کبھی کبھی، آپ فراڈ نہیں کرتے. یہ فراڈ تھا جو کیا ملک کے ساتھ. لیکن خیر اس کو میں بعد میں بات کروں گا، آج نہیں کروں گا. نہیں، ایک آخری چیز میں کہوں گا، ایک چیز میں صرف کہنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک فار ریچنگ افیکٹ ہے جس کا کووڈ سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ضرور وہ کہنا چاہتا ہوں. میں نے آج سے ہفتہ ایک پہلے، ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے، ایک نوٹیفیکیشن میری نظر سے گزری آئی فیڈرل گورنمنٹ کی. انہوں نے 10واں نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل دی اور اس کے ٹی او آرز لکھے. اس پہ میں ایک خط لکھ چکا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو. یہ غیر آئینی ہے اور بڑا کلیئر ہے. اگر کبھی میں اور ڈیٹیل میں بھی بات کر لوں گا آپ دوستوں سے، اگر کوئی سوال ہوگا اسپیسیفکلی اس کے لیے، آپ سمجھتے ہیں غیر آئینی نہیں ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. بالکل غیر آئینی ہے، اس کے ٹی او آرز غیر آئینی ہے، اور میں نے پرائم منسٹر سے کہا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو واپس لیں. جہاں تک مجھے پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی داخل ہو گیا ہے اس پہ، پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا ہے. اور اگر پرائم منسٹر کی طرف سے مثبت بھی نہیں، مثبت کیا آئینی ایکشن لیتا، تو پھر میں آئین کی تو جو حالت ہے، میں پھر کیا بتاؤں آپ کو. ابھی کھل گیا ہوں تو ایک آدھ چیز اور بھی بتا دوں. آئین کو کیسے پامال کیا جا رہا ہے. سی سی آئی کی میٹنگ آئین میں لکھا ہے ہر 90 دن میں ہونی ہے. پچھلی میٹنگ انہوں نے 1.25 سال بعد، 1 سال 1 مہینے 12-13 مہینے بعد کی تھی، جو 23 دسمبر کو تھی. 23 مارچ کو میٹنگ ہونی تھی، 1 مہینہ اور ایکسٹرا ہو گیا. اس پہ کوئی فکر نہیں ہے کہ آئین پہ میں عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. نیشنل اکنامک کونسل، آئین میں لکھا ہے کہ سال میں 2 میٹنگز ہونی ہیں. جب سے موصوف وزیر اعظم بنے ہیں 1 میٹنگ کی ہے. 29 مئی ہے یا 19 مئی 2019، سال 2018-19 کا جو ایئر تھا اس میں 1 میٹنگ.
2019-20 में अभी तक कोई मीटिंग नहीं, शायद एक करेंगे बजट से पहले, लेकिन आइन में लिखा है कि 2 मीटिंग कम अज कम, मिनिमम ऑफ 2। ये क्यों कोई नहीं पूछता? ये तो ब्लैक, मतलब इसमें कोई मबहम चीज भी नहीं है ना कि पता नहीं ये हो सकता है या वो हो सकता है, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। एक आर्टिकल 154 है, एक आर्टिकल 1 क्या है मुर्तजा अगर आपको याद हो, CCI का और NEC का, और 157 है शायद, 157 इलेक्ट्रिसिटी का। तो खैर वो देख लीजिएगा, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये तो मुझे इतना एक्सपर्ट ज़रूर उनको पता है कि NEC की 2 मीटिंग साल में होनी है। इस साल अभी तक एक मीटिंग भी नहीं हुई, पिछले साल एक मीटिंग हुई, सिर्फ 2 नहीं हुई। तो ये क्यों कोई चेक नहीं करता कि आइन पे चलना आपने ओथ लिया होता है? ये खैर फिर मैं डाइग्रेस कर जाऊंगा, ये तो कहानियाँ शुरू होंगी तो जाएंगी। वंस अगेन मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले दोबारा रिपीट करता हूँ, पहली शव्वाल सन 1441 हिजरी ईद का दिन हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, हमारे सिक्योरिटी के स्टाफ, हमारी मीडिया के लोग, इनके नाम, इनकी अकीदत में, और इसके साथ साथ ये दरख्वास्त के सादगी से ईद मनाई जाए। मैं एक चीज़ वो कह रहा था, फिर रुक जाता हूँ इसलिए कि डरता हूँ, लेकिन मैं कह दूँ मैं आपसे ये भी चले मैं करूँगा दरख्वास्त, ना निकलें घरों से, अपने गाँव में ना जाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं ना, इस वक्त अगर देहातों में ये वबा फैल जाती है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ हमें पता है उस तरीके की नहीं है। शहरों में हमें मेजर प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हुआ है। अमेरिका जैसा एडवांस मुल्क, इटली, फ्रांस, स्पेन, आपने देखा उधर क्या हालत हुई है। हमें शहरों में प्रॉब्लम हुआ है और आगे और होगा, लेकिन अगर देहातों में ये वैसे फैल गई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इस ईद पे अपने गाँवों की तरफ ना जाएं। आपका फैसला है, अब मैं रोक किसी को नहीं सकता। मैं आपको बता तो सकता हूँ, आपको गाइड तो कर सकता हूँ चीफ एग्जीक्यूटिव, आप ना जाएं। और आप इसलिए ना जाएं कि आप ये डेडिकेट कर रहे हैं ईद हेल्थ वर्कर्स को, आप उनको और मुश्किल में नहीं लाना चाहते। और आखिर में जैसे मैंने कहा, मैं वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो नेशनल ऐलान करें कि ये ईद सादगी से मनाई जाए। बहुत शुक्रिया जी। नासिर साहब, बलोच साहब करेंगे सवाल। शुगर कमीशन की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो आ गई है। आपकी शख्सियत को जरा ये बताना है कि मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की गई है और एक पूरा वॉल्यूम है, क्योंकि उसके पास मैंडेट भी नहीं था कि 2015, 16, 17, 18 की जो भी आपने जो है ना सब्सिडी दी है शुगर मिल्क को, उस हवाले से उनके पास मैंडेट भी नहीं था। और आप गए भी इस वजह से नहीं उनके पास कि उनके पास मैंडेट नहीं था। तो क्या वजह है? आप गुरेज़ा हैं, बहुत सारी बात नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ आपकी शख्सियत को मुतनाज़ा बनाने। नहीं, मैंने अभी देखी नहीं है रिपोर्ट, आपको अब मिल गई है तो मुझे एक कॉपी दे दे तो मैं देख लूँ। मैंने देखी नहीं है, मैं देखूँगा तो उस पर जो भी होगा मैं रिएक्शन अपना प्रॉपर दूंगा। मैं ज़्यादा नहीं, मैं उसका जवाब उनको दे चुका हूँ कि जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है 2017 का, वो कहता है कि कमीशन हुकूमत बनाएगी, हुकूमत मीनिंग फेडरल कैबिनेट उसके TOR सेट करेगी, और उसमें उन पे बंदिश है कि वो TORs के हुदूद में रहते हुए अपनी इंक्वायरी करें। और उन्होंने मुझे बुलाया था तो उन्होंने एक पिछले साल का जिक्र किया था, और मैंने उन्हें ये लिखा था कि मैं आपके पिछले साल आपका मैंडेट नहीं है और मैं एक गैर कानूनी काम करते हुए फैसिलिटेट कैसे करूँ आपको। तो अगर रिपोर्ट में कुछ ऐसा आएगा, मुझे नहीं पता, आएगा तो जवाब दे देंगे। नासिर शाह साहब, ये बताएं कि आम तासुर ये है कि वफाकी सरकार कोरोना वायरस की आड़ में NMC पर एक बहुत बड़ा डाका मारना चाहती है, जिससे जो कि सूबों को सबसे ज्यादा NMC अवार्ड के फंड में जो रकम आती है, जो कि आपका आईनी और जमहूरी हक है, इसको आइन ने तस्दीक किया। दूसरा, हमारा हर वक्त वफाक और खुसन बड़े सूबे से पानी का मसला रहता है। अभी हाल ही में उन्होंने इस्सा पर भी शब खून मारा है,
और उसी तरह का गैर आईनी काम किया जिस तरह का आपने एनएफसी के मत में बताया। तो क्या कोरोना वायरस की आड़ में ये सिल्क के साथ सिल्क के पानी और सिल्क के मालिक असाल पर डाका डालना चाहते? और दूसरा सवाल, आपकी मुखालफत के बावजूद ट्रेन उन्होंने चला दी। अच्छा, पहली बात तो ये कि एनएफसी का तो मेरे पास आ गया ना एक नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से और हमारी लीगल डिपार्टमेंट और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के हिसाब से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम वो कर नहीं सकेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ये देखते हुए, और जब आपने सवाल किया मुझसे, एक और सहाफ़ी ने भी सवाल किया, तो मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसको वापस ले लेंगे, और जो आइन में एनएफसी का लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें कौन से मेंबर होने चाहिए, और जो आइन में एनएफसी का काम लिखा हुआ है उसी काम तक उसको महदूद रखेंगे। ये तो ये। दूसरा, आपने इरसा का जिक्र किया। इरसा की अभी तक मेरे पास आई नहीं है, टीवी पे सुनी है, कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं कि इरसा के मेंबर को जो इरसा का कानून है उसमें सूबे की मशावरत के बगैर नहीं हटा सकते। तो अभी अगर कोई कह रहा है ना आपको कि हट गए, तो ये गलत है। जब मेरे पास जी नहीं, आपके पास है फैसला? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मिस रिपोर्टिंग वाली बात। नहीं हट सकता, उनका इरादा हो सकता है, ये इरादा हो सकता है उनका, लेकिन हटाने से पहले उन्हें हमसे मुशावरत करनी होगी। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अभी तक, आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया। मेरे पास जब कोई चीज़ आएगी हटाने से पहले उन्हें मशावरत हालात में करनी है। कानून मेरे पास ये आईपैड में मौजूद है, वो शिक भी बता देता हूँ उसके एग्जैक्ट सेक्शन 6 है, उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स है। रिमूवल के लिए, रखने के लिए भी बंदा कि सूबे से नॉमिनेट होगा बंदा, और रिमूवल के लिए भी लिखा है कि इन कंसल्टेशन विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई वजह, और उसमें वजूहत दी हुई है कि किस वजह से निकाला जा सकता है। और उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने पहले अपना ओपिनियन बनाना है ना, भाई उन्होंने बनाना है कि फ़लाने बंदे को या इसको निकालना है, तो पहले फेडरल गवर्नमेंट ने तय करना है कि हम चाहते हैं कि इसको निकालें। लेकिन निकालने से पहले उन्हें सूबे से मशावरत करनी है। तो ये बात है। अगर कोई गैर कानूनी गैर आइनी बात हुई, मैं आपको फिर करेक्ट करूँ, मिस रिपोर्टिंग जो मैंने कहा था ना, हटा नहीं दिया। अभी तक नोटिफिकेशन देखा है आपने? मंजूरी दी कि हम इसको हटाना चाहते हैं। मैंने जो, मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने अभी देखा नहीं है, और वो मशावरत करेंगे अब। तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए ना, और मशावरत करेंगे तो हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। हो सकता है हम एग्री करें, हो सकता है ना करें, हमारी काबीना बैठेगी, गवर्नमेंट फैसला करेगी। तीसरा, हाँ, ट्रेन चल गई भाई, हमने मना किया था। ट्रेन फेडरल सब्जेक्ट है, आपको पता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमसे पूछा गया, हमने बिल्कुल क्लियरली मना किया कि हम नहीं चलाने दे सकते, हम अभी भी उस पर कायम हैं। लेकिन वो फेडरल सब्जेक्ट है, वो चला लेते हैं, तो हमें तो इंटरफियर नहीं कर सकते फेडरल काम के साथ। तो सारा सिंध में आएगा। फिलहाल तो यहाँ से पहली ट्रेन अप गई है। मैं जो कह रहा हूँ, मैं लोगों से कह रहा हूँ अपने घरों पे नहीं जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ यही चीज़? तो इसलिए मैं अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला लोगों को, आपने फिर देखा भी था जो जैसे ट्रांसपोर्ट में लोग बैठ रहे हैं, जैसे शॉपिंग पे लोग जा रहे हैं, हम लोगों से कह ही सकते हैं। तो ये है इसका। ये बता दिया फेडरल रिलीज आपके पास अब तक कितनी शॉर्ट है इस साल में? और बहुत शॉर्ट है। तो बताइएगा जरूर यार मुझे, जो अपनी एडीपी थी, आपका जो प्लान प्रोग्राम था, उसमें आपने कितना कट किया है? देखें, क्या रिलीजेस होंगी और क्या एक्सपेंडिचर? देखें, इस वक्त तक फेडरल गवर्नमेंट ने रिवाइज नंबर राइटिंग में नहीं दिया। मुझे हैरत इस चीज़ की है। मैं परसों, कल मैंने नहीं पूछा, हो सकता है कल दे दिया। परसों मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछा था, अभी तक उन्होंने जो 5.55 ट्रिलियन की उनकी एफपीआर की थी टारगेट, वो राइटिंग में, ज़बानी मीटिंगों में कभी कहते हैं ये मसला पहले से कहते हैं, अभी नहीं कहते। इनका कभी भी टारगेट पूरा नहीं होना था, वो मुझे पहले से पता था। लेकिन इन्होंने वो दिया, उसके हिसाब से मैं नंबर फिर आपको गलत ना बता दूं, 233 अरब या कुछ कम है उस हिसाब से मंथली अगर जाए। लेकिन हो सकता है आगे पीछे 200 अरब से ऊपर है।
नहीं वो और बढ़ गया इसलिए कि अभी आए ना हमें जो 17 तारीख को पैसे आते हैं उसको जब आने के बाद जब हिसाब किताब लगाए तो 200 अरब से ऊपर है, ये समझ लें। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारी एडीपी थी 228 अरब रुपए की। अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि 200 अरब रुपए अभी तक कम मिले और पहली हिट एडीपी को ही लगती है। हमने ख़ास तौर पे ये कोविड की वजह से रिलीजेस भी फ्रीज कर दी थी। अभी हमने एक प्लान सिर्फ ये किया है कि जो प्रोजेक्ट्स इस साल कंप्लीट हो रहे हैं उनके पैसे डीफ्रीज किए हैं। टोटल एक 10 अरब से कुछ कम का अमाउंट है जो हमें रिलीज़ करना पड़ा है, जिससे 523 है या 33 है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्राइटेरिया रख के हमने कुछ पैसे रिलीज़ किए हैं। बहुत बड़ी हिट पड़ी है। प्रॉब्ली हमारा अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जब बहुत बुरा साल था, जब हमने कहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि रेवेन्यूज़ पिछले साल से कम हुए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि हमारी एडीपी पिछले साल से कम खर्च हुई है। ये नौसत इस साल भी कंटिन्यू हुई है, मैं यही कह सकता हूँ। नहीं ये हम इस पे देखें, मैं ये तो पहले भी बता चुका हूँ, हेल्थ सेक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं। हम एक कराची में इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल बना रहे हैं। हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिविजनल हेडक्वार्टर पे इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल ये भी एडीपी में आएगा। हेल्थ फैसिलिटीज़ पे हम खास, इसलिए कि हमें इस वक्त ज़रूरत है, ख़ास तवज्जो देंगे। बाकी प्रोजेक्ट्स, बाकी सेक्टर्स को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा हमें। एग्जैक्ट वो नंबर्स तो बजट में आएंगे तो पता चलेंगे, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस तरीके से जो हम चाह रहे हैं वो डेवलपमेंट हम नहीं कर सकेंगे। आपने मुलाकात की थी कि सर आपने जो जिक्र के लिए सर्विस बनाएंगे मरीजों को सर आपने जिक्र किया कि जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और पुलिस के जवानों के लिए पैकेज, अगर उसकी कुछ तफसील बता दें। दूसरा ये कि पीरकोट में जो टेस्टिंग के हवाले से शुबहात थे या वहाँ पर जो लॉकडाउन पाबंदियों पर अमल नहीं किया गया वो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट भी था, तो उनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। किसके खिलाफ? जो एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ लॉकडाउन की पाबंदी पर अमल नहीं किया। देखिए अगर अगेन वो मिस रिपोर्टिंग आपकी तरफ से हो, मैं आप कभी कभी आपको भी थोड़ा सा ब्लेम करूंगा। आप भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, गलतियां आपसे भी हो सकती हैं। इस तरीके की मिस रिपोर्टिंग हो लोगों के गलत कहने पे कि जब क्या कहा था, सरकारी अस्पताल से कराएं तो पॉजिटिव आता है, प्राइवेट से कराएं तो नेगेटिव आता है। कौन से प्राइवेट से नेगेटिव आया था मुझे ये भी बता दें साथ में। जो टेस्ट हुए थे नहीं ठीक है, डाव के थे वो टेस्ट जो पहले आए थे, ठीक है जी, और दूसरी बार भी उन्हीं से कराए थे। अच्छा, मुझे हैरत इस बात पे होती है, क्या मुझे शौक है किसी को कोविड देने का या डाव को शौक है? इन टेस्ट में कुछ एरर तो होता ही है जो एक है, लेकिन मरीज एक दिन पॉजिटिव और अगले दिन नेगेटिव हो सकता है। और चांस फॉल्स नेगेटिव का जो मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया वो ज्यादा है फॉल्स पॉजिटिव से। यानी मेरा टेस्ट किया जाए और एक लैब कहे मैं पॉजिटिव हूं, दूसरी लैब कहे मैं नेगेटिव हूं, तो नेगेटिव वाले के गलत होने के जो एक्सपर्ट्स कहते हैं चांस ज्यादा है, उसको उठा के आप लोगों ने कर दिया ऐसा। मतलब अनफॉर्चुनेटली वो मीडिया में चला ना, कुछ लोग जिनको इसका एहसास नहीं है। और वो टेस्ट मैंने कराए थे भाई सारे, एक टेस्ट मैंने खुद फोन करके जिन लोग अफेक्ट हुए थे उनका टेस्ट मैंने अपने कहने पे रात जब मुझे पता चला कि कोई साहब हो गए हैं, मैंने रात को 12 बजे, पौने 12 बजे थे उस वक्त, नहीं 12:45, पौने 1 बजे रब्ता हुआ। मुझे कहा गया कि जी ना सिर्फ मैं बल्कि मैं तो अपने बच्चों के साथ लेके गाड़ी में और मैं कराची आया हूँ। मैंने उनसे कहा आपने निहायत ही गलत काम किया है, अब आप अपने बच्चों के टेस्ट कराएं। मैंने रात को कहा कि मैं टीम भेजता हूँ। वो टीम रात को उन्होंने कांटेक्ट किया 1 बजे, उनको उन्होंने कहा अभी भेज दो, फिर कहा नहीं अभी तो बहुत लेट होगी, सुबह 11 बजे भेज दो। और एक साहब का नंबर दिया कि 11 बजे इधर फ़ोन करके भेज दिया गया। 11 बजे मैंने 12 बजे खुद फ़ोन करके भाई तुमने ले लिया टेस्ट? कहा नहीं कि वो 11 बजे से उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है वो शख्स। फिर 1-1.5 बजे कांटेक्ट हुआ, 3 बजे जाके उनके सैंपल लिए गए दोबारा, मैंने दिलवाए।
اور اس کو بدنیتی اس طریقے کی شو کرنا اور اس کو اتنا اچھالنا. یار میرا کیا انٹرسٹ ہے کسی کو. اس وقت میرا ایک وزیر آغا خان میں ایڈمٹ ہے اور اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹرز پوری کوشش کریں, ہمارے فرنٹ لائن ورکرز پوری کوشش کر رہے ہیں. ایک اور میرا ایم پی ہے جو ہے وہ افیکٹڈ ہے, کل اس کو 102 بخار تھا, میری کل اس سے بات ہوئی. ایک تیسری ہماری ایم پی اے بہن انفیکٹڈ ہے. 2 ایم پی ایز پاکستان میں جان کی بازی ہار چکی ہیں اس سے. مجھے اگر پتہ چلے گا آپ, اور آپ کے بھی ایک ساتھی کا ہوا تو میں نے امیڈیٹلی اس سے کانٹیکٹ کیا. تو میں جو اپنے بس میں ہے وہ کرتے ہیں. لوگوں کو ٹھیک ہے اعتراض ہو سکتا ہے, میں کیوں چاہوں گا کسی کو پازیٹیو کھلوانا. میری عقل سے باہر ہے یہ اس قسم کی سوچ. یہ سوچ صرف ہے, سیاست یہ ہے وہ غلط منفی سیاست. سیاست بری چیز نہیں ہے. میری سیاست ہے خدمت کرنا. میری سیاست ہے کہ لوگ اگر کوئی بھی انفیکٹ ہو جائے, چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو. میں نے رات کو 3-4 بجے جب مجھے اطلاع ملی ہے لوگوں کی کہ پرابلمز آئے, ایڈمنسٹریشن کو اٹھایا ہے میں نے, اور ایڈمنسٹریشن الرٹ رہی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, میں نے ایک ذکر بھی کیا تھا, میں نے ایک دن رات کو 3:30 پونے 1.5 مہینے پرانی بات ہے, ڈی ایچ او سینٹرل اور اسسٹنٹ کمشنر تھے, کو 3:30 بجے فون کیا تھا اینڈ دے آنسرڈ دے فونس, اور انہوں نے اس وقت ایمبولینس لے کے, ایک مریض تھا اس کو اسپتال لے گئے تھے. تو یہ مجھے کیا ضرورت تھی, میں کسی اس کو نہیں جانتا تھا, مجھے کسی کا میسج آیا تھا ایسے ہی. میں نیک نیتی سے کام کروں. اگر اس نے آپ کو اس طریقے سے مذاق اڑانا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس وبا سے محفوظ رکھے. میں جب کہتا ہوں کہ جی آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, دور دور رہیں, پھر بھی آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں, آپ کی مرضی, آپ اپنی جان سے کھیلنا چاہتے ہیں. جی آپ کی تقریباً 20-22 روز پہلے میٹنگ ہوئی تھی, آپ نے کہا